शांति 24 मार्च 2025 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बचे यही ज्ञान तुमको शीतल कर देउछि। एही ज्ञान द्वारा काम क्रोधर अग्नि समाप्त हो जाउछि। भक्ति द्वारा यही अग्नि निर्वापित हो पारिब नाही। एही ज्ञान तुमको शीतल कर देउछि। एही ज्ञान द्वारा काम क्रोधर अग्नि समाप्त हो जाउछि। भक्ति द्वारा यही अग्नि निर्वापित हो पारिब नाही। प्रश्न, योग करिबारे मुख्य मेहनत कौन रहिछि? योग करिबारे मुख्य मेहनत कौन रहिछि? उत्तर, बाबांक स्मृति रे बसिबा समय रे देह मध्य मने न पड़ू। आत्म अभिमानी होई बाबांकु मने पकाइबा एहा ही हेउछि मेहनतर काम। एथिरे ही विघ्न पड़ी थाए। काहींकिना अधाकल्प देह अभिमानी होई रही आसीछ। भक्तिर अर्थ हेला देहर स्मृति। ओम शांति। तुमे पिला माने जानिछ योग करिबा पई एकांतर बहुत आवश्यकता रहिछि। तुमे जेते एकांत बा शांत अवस्थारे बाबांकर स्मृति रे रही परिबो सेते संगठन मध्य रे रही परिबो नाही। स्कूल रे पढ़ुथिबा पिला माने मध्य एकांतरे जाई पाठ पढ़ी थांती। एथिरे मध्य एकांत आवश्यक। जदि केउ आड़को बुलिबाको भी जाउछ तेबे साथिरे मध्य जोगर यात्रा हेउछि मुख्य। पाठ पढ़ा तो बिल्कुल सहज, कारण अधाकल्प हेबो मायार राज्य रे आसी तुमे देह अभिमानी होई जाइछ। देह अभिमान तुमर प्रथम शत्रु। बाबांको मने पकाइबा परिवर्ते देहधारी मानकु मने पकाउछ। एहाको देह अहंकार कुहा जाउछि। एठारे तुम मानकु कुहा जाउछि आत्म अभिमानी हुओ। एथिरे ही मेहनत करिबाकु पडुछि। एबे भक्ति तो शेष हेबाकु जाउछि। भक्ति होइथाए शरीर सहित। तीर्थ आदि को मध्य शरीर सह जीवाकु पड़िथाए। दर्शन इत्यादि करिथांती, तेणु शरीर सह जीवाकु पड़िथाए। एठारे तुमको यही चिंतन करिबाकु हेबो जे मु आत्मा, मोते परमपिता परमात्मा शिव बाबांकु मने पकाइबाकु पड़िबो। बास, जेते बाबांकु मने पकाइबो सेतिकी पाप कटिबो। भक्ति मार्गरे तो केबे हेले पाप कटि न थाए। केही केही वृद्ध मानक मनरे एही भ्रांत धारणा रही थाए जे आमे भक्ति न कले क्षति हेबो, नास्तिक होई जिबु। भक्तिर जेपरि निया लागि रहिछि एवं ज्ञान हेला शीतलता। एथिरे काम क्रोधर निया समाप्त हो जाइथाए। भक्ति मार्गरे मनुष्य केते भावना रखि थांती, मेहनत करि थांती। धरिनिय बद्रीनाथ को गले, मूर्तिर साक्षात्कार हेला, पुणी कौन हेबो? तुरंत भावना आसी जाए। पुणी बद्रीनाथंक बिना आउ कहार स्मृति बुद्धि रे आसी न थाए। आगरु तो पादरे चाली चाली जाउथिले। बाबा कहउछंती भक्ति मार्गरे मु अल्प काल पई मनोकामना पूर्ण करि देउछि, साक्षात्कार कराई देउछि। बाकी मु ए सबुथिरे मिले नाही। तेणु मो बिना वर्षा अर्थात ईश्वरीय संपत्ति मध्य मिली परिबो नाही। संपत्ति तो तुमको मो ठारु ही मिली थाए। एमाने तो समस्ते देहधारी अटंती। संपत्ति तो एकमात्र रचयिता बाबांक ठारु ही मिली थाए। बाकी जेउ माने भी जड़ अथवा चैतन्य रूपरे अछंती समस्ते रचना अटंती। रचना ठारु केभे वर्षा मिली परिबो नाही। पतित पावन एकमात्र बाबा ही अटंती। कुमारी मानकु तो संग दोषरु बहुत दूरे रहिबा उचित। बाबा कहउछंती एही पतित पणियारु तुमे आदि मध्य अंत दुख पाउछ। वर्तमान समस्ते हेउछंती पतित। तुमको एबे पवित्र हेबाकु पड़िबो। निराकार बाबा ही आसी तुमको पाठ पढ़ाउछंती। एपरि केबे हेले भावना ही जे ब्रह्मा पाठ पढ़ाउछंती। समस्तंकर बुद्धि शिव बाबांक आड़कु रहिबा उचित। शिव बाबा एहांक द्वारा पाठ पढ़ाउछंती। तुमको मध्य शिव बाबा ही पाठ पढ़ाउछंती। तेबे तुमे माने तांकर की आतिथ्य करिवो? तुमे शिव बाबांक पई अंगूर आंब नेई आसुछ। शिव बाबा कहउछंती मु तो अभोक्ता। ए सब तुम मानक पई। भक्त माने भोग लगाई बांटी करी खाई थांती, मु खाऊ नाही।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଆସିଛି ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପବିତ୍ର କରାଇବା ପାଇଁ। ପବିତ୍ର ହେଲେ ତୁମେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଏହା ହିଁ ମୋର ଧନ୍ଦା। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶିବ ଭଗବାନ ଉବାଚ। ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନ ଉବାଚ ତ କହୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ଉବାଚ ମଧ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଇଏ ମଧ୍ୟ ମୁରଲୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଭାବ ଶିବ ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ପିଲାକୁ ଯଦି ତୀର ଲଗାଇବାକୁ ଥିବ ତେବେ ନିଜେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବେ। ଜ୍ଞାନର ତୀର ବଡ଼ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୋଲି ଗାୟନ ରହିଛି ନା। ବିଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ବମ୍ ଆଦି ଦ୍ୱାରା କେତେ ଧମାକା ହେଉଛି। ତୁମେ କେତେ ସାଇଲେନ୍ସରେ ରହୁଛ। ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଶାନ୍ତି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି। ତୁମେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ପବିତ୍ର କରାଉଛ। ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଡ୍ରାମାକୁ ବୁଝି ବହୁତ ହର୍ଷିତ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ତୁମର ଘର ଅଟେ। ଘରକୁ ତ ଖୁସିରେ ଯିବା ଉଚିତ ନା। ଏଥିରେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ୟାଦ୍ର ଯାତ୍ରା ଉପରେ ହିଁ ବାବା ବହୁତ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଚଲାବୁଲା କରି ୟାଦ କରିବା ସହଜ ଅଟେ ଅଥବା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ୟାଦ କରିବା ସହଜ ଅଟେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ମାଳା ଗଡ଼ାଇଥାନ୍ତି, ରାମ ରାମ ଜପ କରିଥାନ୍ତି, ଫାଇଦା ତ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ବାବା ତ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ସହଜ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ଭୋଜନ ତିଆରି କର, କିଛି ବି କର, ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଶ୍ରୀନାଥ ଦ୍ୱାରରେ ଭୋଗ ତିଆରି କଲାବେଳେ ମୁହଁରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶବ୍ଦ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ନ ହେଉ, ତାହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ତୁମକୁ ତ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ଏତେ ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତାକୁ କ'ଣ ଶ୍ରୀନାଥ ଖାଉଛନ୍ତି କି? ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କୁଟୁମ୍ବ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏଠାରେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମକୁ ଶିବ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିରେ କ'ଣ ଏକଥା କେହି ଭାବନ୍ତି କି ଆମକୁ ଶିବ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ଯଦିଓ ଶିବ ପୁରାଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ, ଶିବ ଶଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଲାଭ ମିଳେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କୁ ନିଜର ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଭାରତବାସୀଙ୍କର ହେଲା ଏକମାତ୍ର ଗୀତା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିଁ ବାଇବେଲ ଅଛି। ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଗୀତା। ସେଥିରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନ ହିଁ ପଢ଼ାଯାଏ। ତୁମକୁ ନଲେଜ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କରେ ଲଢ଼େଇ ଆଦିର କଥା ଲେଖା ରହିଛି, ସେଥିରେ ତୁମର କୌଣସି କାମ ନାହିଁ। ଆମେ ହେଉଛୁ ଯୋଗବଳବାଲା, ପୁଣି ବାହୁବଳବାଲାଙ୍କର କାହାଣୀ କାହିଁକି ଶୁଣିବା? ବାସ୍ତବରେ ତୁମର ଲଢ଼େଇ ଆଦି କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା 5 ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପାଉଛ। ତୁମର 5 ବିକାର ସହିତ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି। ସେମାନେ ତ ମନୁଷ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ବିକାର ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛ। ଏହି ସବୁ କଥା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଦି କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ କୌଣସି ବ୍ୟାୟାମ ଆଦି ଶିଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତୁମର ଡ୍ରିଲ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। ତୁମର ହେଉଛି ଯୋଗବଳ। ୟାଦ୍ର ଶକ୍ତିରେ 5 ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଏହି 5 ବିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର 1 ହେଉଛି ଦେହ ଅଭିମାନ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତ ଆତ୍ମା ଅଟ ନା। ତୁମେ ଆତ୍ମା ଆସୁଛ, ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛ। ମୁଁ ତ ଏହି ଶରୀରରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ କୌଣସି ଗର୍ଭରେ ଆସିଥାଏ କି? ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତୁମେ ଗର୍ଭ ମହଲରେ ରହିଥାଅ। ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଗର୍ଭ ଜେଲକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ତ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ କୁହାଯାଏ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାଙ୍କ ନାମ ବ୍ରହ୍ମା ରଖିଥାଏ, କାରଣ ମୋର ହୋଇଗଲା ନା। ଯେଉଁମାନେ ପୋଷ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ନାମ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ନାମ ରଖାଯାଇଥିଲା। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନାମର ତାଲିକା ସନ୍ଦେଶୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥିଲା। ବାବାଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ନାମ ମନେ ଅଛି? ନାମ ସହିତ କୌଣସି କାମ ନାହିଁ। ଶରୀରର ନାମ ରଖାଯାଇଥାଏ ନା।
ଏବେ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାସ୍, ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛୁ, ପୁଣି ରାଜ୍ୟ କରିବୁ, ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆମର ହିଁ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବେ। ଦେବୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ମାଟିର ଶାଳଗ୍ରାମ ତିଆରି କରନ୍ତି, ପୁଣି ରାତିରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଜେଇ ପୂଜା କରି ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମଧ୍ୟ ରୂପ ତିଆରି କରି ଖୁଆଇ ପିଆଇ ପୁଣି କହିଦିଅନ୍ତି ଗୋଡ଼ି ମାଟି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ତ ମୋର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବହୁତ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛ, ଗରିବ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ସାହୁକାର ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ କ୍ୱଚିତ୍ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ସାହୁକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଏତେ ନେଇ କ'ଣ କରିବେ? ଏଠାରେ ତ ଗରିବମାନଙ୍କର ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦାରେ ଘର ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି ହେଉଛି। କହିଥାନ୍ତି ବାବା ଆମର ବି ଗୋଟିଏ ଇଟା ଲଗାଇ ଦିଅ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଆମକୁ ସୁନା ଚାନ୍ଦିର ମହଲ ମିଳିବ। ସେଠାରେ ତ ବହୁତ ସୁନା ଥାଏ। ସୁନାର ଇଟା ତିଆରି ହୋଇ ସେଥିରେ ଘର ତିଆରି ହେବ। ବାବା ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ଏବେ ନାଟକ ପୁରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାବା ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହୁକାର କରିବାର ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ମିଠେ ବଚ୍ଚେ, ତୁମ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେବାରେ ଲଗାଇ ଦିଅ। ଏଠାରେ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଯାହା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବ ତାହା ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ତୁମକୁ 100 ଗୁଣା ହୋଇ ମିଳିବ। ବାବା କିଛି ବି ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ସେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଦାତା। ସିଏ ଏହି ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବ ତେବେ ତୁମକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ମିଳିଯିବ। ଏବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶର ସମୟ, ଏସବୁ କିଛି ବି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଘରେ ଘରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲ, ଯେଉଁଥିରୁ ହେଲ୍ଥ ଏବଂ ୱେଲ୍ଥ ମିଳିବ। ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସେବା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ରାତ୍ରି କ୍ଲାସ୍ 12/3/68। ତୁମେ ଗରିବ ସାଧାରଣ ମାତାମାନେ ଏହି ସମୟରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଯାଉଛ। ଯଜ୍ଞରେ ମାତାମାନେ ହିଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ଆଦି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ବହୁତ କମ୍ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପଣିଆର ନିଶା ନଥାଏ। ସେମାନେ ମଞ୍ଜି ବୁଣି ଚାଲିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେବାରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ତୁମର ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ, ବାକି ସବୁ ଭକ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ପିତା ହିଁ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଯଦି ଜାଣିଯିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ତୁମକୁ ବାବା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି କେହି ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, କେହି ସାଧାରଣ, କେହି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ତେବେ ବାବା ତୁରନ୍ତ କହିଦେବେ ତୁମେ ପ୍ରଥମ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ନା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର। ଯଦି କାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉନାହଁ ତେବେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଅଟ। ସେବାର ପ୍ରମାଣ ଦେଉନାହଁ ତେବେ ବାବା ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ ନା। ଭଗବାନ ଆସି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ତାହା ପୁଣି ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯିବ। ଏକଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଡ୍ରାମାର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଏଥିରେ କେହି ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ଯିଏ ଯେତିକି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଛନ୍ତି ସେତିକି କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁମାନେ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ବସ। ବାବା ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ନେବୁ। ନିଜ ସମାନ କରିବାର ସେବାର ସଉକ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଣ୍ଟରବାଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଛି, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପଢ଼ୁଛ, କାହାକୁ ପଢ଼ାଇ ପାରୁନାହଁ, ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଛ?
ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବା ଦରକାର ନା। ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରାଦିନ ସେବାର ଚିନ୍ତନ ଚାଲିବା ଦରକାର। ତୁମେ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ଅଟ ନା? ବାନପ୍ରସ୍ଥୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ଥାଏ। ବାନପ୍ରସ୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ କହିଦିଅ। ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ତୁମର ଆତ୍ମା କିପରି ଯିବ? ପତିତ ଆତ୍ମା ତ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବାଚ ମାମେକମ୍ ୟାଦ କରୋ, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ବାନପ୍ରସ୍ଥକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ଚାଲିଯିବ। ବନାରସରେ ବହୁତ ସେବା ରହିଛି। ବହୁତ ସାଧୁ ଲୋକମାନେ କାଶୀବାସ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସାରାଦିନ କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି କାଶୀ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଗଙ୍ଗା। ତୁମ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଖୁସିର ତାଳି ବାଜି ଚାଲିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟ ନା? ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଛ ଏବଂ ପଢ଼ୁଛ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବର୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଏବେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହା ହିଁ ମନ୍ମନା ଭବ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତଙ୍କର ୟାଦ ରହୁନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ପରଚିନ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯୋଗର। ଯୋଗରେ ହିଁ ଖୁସି ଆସିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ହେଉ। ବାବା ବି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଏବେ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବାବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। କୁହ, ଏବେ ସେହି ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ରତା ସବୁ କିଛି ଥିଲା। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ହେଉ। ବହୁତଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଯିଏ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ମାଲିକ ହୋଇଥିବେ ନା। ଏମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଭାଷା, ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଥିଲା। ବାକି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ଥିଲେ। ଏପରି ଦୁନିଆ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଶାନ୍ତି କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ବିଦେଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବେ ଯେ ଏହି ଭାରତ ପାରାଡାଇଜ୍ ଥିଲା। ଏମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ତ ଏବେ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ବାବା ବୁଝାଇଥିଲେ ପ୍ରଭାତ ଫେରି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ସାଥିରେ ନିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ କାନରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏହି ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ନର୍କର ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଏହା ତ ଜାଣୁଛ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ବୋଧହୁଏ ବିଳମ୍ବ ଅଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ବି ବାବା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସେବା ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସଙ୍ଗ ଦୋଷରୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ପତିତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମିଶିବାର ନାହିଁ। ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ସଙ୍ଗ ଦୋଷରୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ପତିତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମିଶିବାର ନାହିଁ। ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଡ୍ରାମାକୁ ଭଲ ରୂପେ ବୁଝି ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ସବୁକିଛି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡ୍ରାମାକୁ ଭଲ ରୂପେ ବୁଝି ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ସବୁକିଛି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଫଳତାର ତିଳକ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଦା ଆଜ୍ଞାକାରୀ ତଥା ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ଭବ। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଫଳତାର ତିଳକ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଦା ଆଜ୍ଞାକାରୀ ତଥା ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ଭବ। ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ପିତା ପ୍ରତିଦିନ ଅମୃତ ବେଳାରେ ନିଜର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ସଫଳତାର ତିଳକ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ କେବେ ବି ମେହନତ ବା ମୁସ୍କିଲ ଶବ୍ଦ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କହିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସହଜ ଯୋଗୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, ବରଂ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରୁହ। ଦୟାଶୀଳ ହୁଅ। ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ଏବଂ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କର। ସ୍ଲୋଗାନ, ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ତାରିଖ କଥା ନ ଭାବି ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଘଡ଼ି ବା ସମୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କର। ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ତାରିଖ କଥା ନ ଭାବି ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଘଡ଼ି ବା ସମୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କର।
अव्यक्त इशारा सत्यता एवं सभ्यता रूपे संस्कृति को अपनाओ। 24 नंबर पॉइंट जो माने पवित्रतार व्यक्तित्व रे संपन्न आत्मा होइथिबे सेमानकु सभ्यतार देवी कुहाଯାଏ। सेमानक भितरे क्रोध विकारर अपवित्रता मध्य रही परिब नाही। जदि क्रोधर सूक्ष्म रूप ईर्ष्या द्वेष घृणा मध्य थिब तेबे ताहा मध्य अग्नि अटे जहाँकि भितरे भितरे जलाई थाए। बाहरु देखिले लाल हलदिया देखा जाइथांती किंतु कला होई जाइथांती। तेणु वर्तमान एही कालिया पणिया को समाप्त करी सच्चा एवं स्वच्छ हुओ। ओम शांति।